মানুষকে ফোন করো, বাইরে যাও। Brother, I asked that is, I wanted to just get an idea. How many of you do or do not speak in tongues? এবং তিনি আমাদের মধ্যে বলছেন যে জাস্ট একটা আইডিয়া করার জন্য যে আমাদের মধ্যে কতজনা আমরা অন্য ভাষায় কথা বলি। Let me ask, who does not speak in tongues? কারা অন্য ভাষায় কথা বলে না? Anybody does not? সেখানে কেউ আছে যারা অন্য ভাষায় কথা বলে না? Everybody has employed the gift of tongues. এবং আমরা বিশ্বাস করি সকলকে ঈশ্বর সেই দানকে দিয়েছে আপনারা অন্য ভাষায় কথা বলার জন্য। Yeah, there's a lot of people, okay, who's not showing their faces, the Supriyo, everybody. I mean, I just wanted to see their hands up. I mean, just wanted to know just how, before I go, because I was going to teach on a certain subject. I wanted people to, I wanted their background to teach on that subject, no? Okay. Just ask everybody, brother, whoever is on that this thing, just ask those people just to put up their hands or something, because then I can change the topic. এবং আপনারা সকল কি এগ্রি আছেন যে এই ব্যাপারে আমরা কথা বলবো আজকে? জাস্ট আপনারা নিজে হাতকে তুলুন। এগ্রি? ওকে ওকে। Yeah, go ahead sir. No, there are a lot of people who still are blanked out. এখন অনেকজন আছে যারা নিজের ইয়েকে ভিডিওটাকে অন করেনি। Can you just see, brother? Because you're the host. So Supriyo is still blanked out. Supriyo actually traveling, sir. Okay, then why is he on there? He should off, no? Whoever is not there, we should not, because I'm only talking with people. So everybody, just so anybody who's not there can blank. I mean, remove, exit or something, brother. If everybody is not listening, why should he come on this thing, no, brother? Okay, যারা ভিডিওটা অন করেননি তারা আপনারা বেরিয়ে যেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। So we can interact, no? যেন আমরা কথা বলতে পারি, একে অপরের সাথে কথা বলতে পারি। Ready? Okay. Anybody else? Only Pastor Santosh Sarkar and Babita Gangar and Pooja and Priyanka and Munna Mundal, Tipu Santra. They're still Baban Mundal. These people have put on their thing and walked away, brother. Is that why they're not able to react? Can you request that they either put it off or they can leave the meeting, brother? ওকে, আপনারা যারা অন করেননি তারা প্লিজ কাইন্ডলি মিটিংটা লিভ করুন। আর যদি আপনারা থাকেন তাহলে ভিডিওটা অন করুন। If they are not going to be alive, their person. আপনারা যদি লাইভ না আসেন। Okay. All right. You monitor it, brother. Okay, good. Look, I'm not watching them because I need to. Even I want to come. Okay, brother. So shall we start now? The reason I was asking about tongues is because if I were to meet a somebody who's not Christian, I would ask him, I would suggest one thing. এবং যদি কোনো অখ্রিস্টের সাথে আমরা দেখা করি তাকে আমরা কি সাজেশন দিব বা কি কথা বলবো তার সাথে? Or even to be born again. আর যখন আমরা নতুন জন্মগ্রহণ করি। Now, when I was asking for tongues, I was just saying that's kind of a normally born again comes along with the gift of tongues. That's why. এবং তিনি বলছেন আমরা যখন নতুন জন্মগ্রহণ করি, যখন আমাদের নতুন জন্ম হয় তার সাথে যে অন্য ভাষায় পবিত্র আত্মার ভাষায় কথা বলার অন্য ভাষায় কথা বলার দান আমাদের কাছে ঈশ্বর আমাদেরকে দেয়। But if you are born again, then what do you do is my
topic today. এবং তিনি বলছেন আজকে যে সাবজেক্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি নতুন জন্মগ্রহণ করি এবং তারপরে আমরা কি করি সেই বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান। Yeah. So, and that's why I was asking how many people are born again or how many people speak in tongues. Okay, that's my purpose. And I assume everybody speaks in tongues and everybody is born again in this group. এবং আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকজনে এখানে আমরা born again আছি, আমরা নতুন জন্ম আমাদের গ্রহণ হয়েছে, নতুন জন্ম আমরা পেয়েছি এবং আমরা প্রত্যেকজনে ঈশ্বরের দান আমাদের জীবনে আছে। I presume they know the meaning of the what is meant by born again. এবং তিনি বলতে চান আমরা যখন নতুন জন্ম গ্রহণ করি তার অর্থ কি? Have I shown you about who you are? I mean, scripturally who you are? এবং কি আপনারা জানেন কি আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে আমরা আমাদের আইডেন্টিটি কি আছে, আমরা কে? This long time ago for some group, did I show you this by any chance? Can't see, sir. Okay, this It's was a not long clear. time ago. Hmm. I had done this for which group, I don't remember. But anyway, the point is, do you know who you are? When you are born again means born again of the Spirit. এবং জানেন আমরা যখন নতুন জন্ম গ্রহণ করি তখন আত্মা দ্বারা আমাদের জন্ম হয়। Okay, and that means when Adam sinned, the spirit of man died. যখন আদম যখন পাপ করেছিল তখন যে আত্মা ছিল সেই আত্মার মৃত্যু হয়েছিল। And when you're born again, the spirit of Jesus, the Holy Spirit, goes inside you. এবং যখন আমরা নতুন জন্ম গ্রহণ করি তখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। So you have the same spirit as Jesus. এবং তিনি বলছেন যে আমাদের মধ্যে একই আত্মা আছে যেটা প্রভু যিশুর মধ্যে ছিল। The same spirit as the Father. এবং একই আত্মা যেটা ঈশ্বরের কাছে আছে। The same spirit as Saint Paul. এবং সে একই আত্মা যেটা পলের কাছে ছিল। The same spirit as Peter, John, or all the apostles. এবং সেম আত্মা যেটা পলের কাছে ছিল, পিতরের কাছে ছিল এবং সকল শিষ্যের কাছে ছিল। Therefore, Jesus says in John 14:12 that you will do all that I have done and greater things than me you will do. তাই জন্য ঈশ্বর বাক্যে লেখা আছে যে ঈশ্বর বলেছে আমাদেরকে যে তুমি আমার থেকেও বড় বড় কাজ করবে। Because you saw Jesus started his ministry after he was baptized and the Holy Spirit came upon him. এবং আমরা জানি যে প্রভু যিশু তার মিনিস্ট্রি তার সেবাকে তিনি শুরু করেছিলেন, প্রারম্ভ করেছিলেন যখন তিনি আত্মার দ্বারা তার জন্মগ্রহণ হয়েছিল। And so we also are born again when we accept Jesus. The same spirit who is in Jesus comes and dwells in us. এবং তিনি বলছেন যখন আমরা যখন আমাদের বর্ন এগেইন নতুন জন্ম হয় তখন যেই আত্মা প্রভু যিশুর কাছে ছিল সেই আত্মা আছে আমাদের মধ্যেও আছে। We are supposed to be the temple of the Holy Ghost. এবং আমরা পবিত্র আত্মার মন্দির। Now, the reason the Bible says we are the temple is, does anybody know why we are called the temple? এবং কি আমরা কি জানি কি আমরা কেন ঈশ্বরের আত্মার মন্দির বলা হয়েছে? Because in the Old Testament there used to be a temple where God used to live, and the temple was in Jerusalem. এবং আমরা যখন পুরাতন নিয়মে দেখি যখন জেরুসালেমে সেখানে যে মন্দির থাকতো এবং সেই মন্দিরে ঈশ্বর সেখানে বসবাস করতেন। And it had 3 compartments. এবং এটা তিনটা বিভাগ ছিল। The outside where people every year used to bring their sacrifice. Every year they used to bring a sacrifice. এবং যে বাইরের যে ভাগটা ছিল সেখানে প্রত্যেক বছর কি হতো তারা আসতো এবং তারা উৎসর্গ করত। Brother Akash, we had communion last time, no? Or something? Yeah. Okay. Yeah, so remember I was telling you about the sacrifice of the lamb. এবং তিনি বলছেন যখন লাস্ট টাইম একবার আমাদের বুধবারে যখন সেই মিটিং হচ্ছিল তখন তিনি ল্যাম্বের ব্যাপারে বলেছিলেন, মেষশাবকের ব্যাপারে। So
that sacrifice was to cover their sins for 1 year. এবং তারা যখন উৎসর্গ করতো এবং সেই উৎসর্গ কি হতো তাদের 1 বছর জন্য তাদের পাপকে কি করতো কভার করতো। But then every year you had to renew it with a new sacrifice. প্রত্যেক বছর কি করতো? প্রত্যেক বছর সেটাকে বারবার তাদের কি করতো? প্রত্যেকবার উৎসর্গ দিতে হতো, তখন তাদের পাপ কভার হতো। So outside people were only allowed in the outer corridor of the temple. এবং বাইরে যারা লোক থাকতো তারা খালি বাইরের যে বিভাগ ছিল সেই জায়গা পর্যন্ত তাদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো। But the middle corridor, when only the priest would take after that sacrifice to do the sacrifice, he would take it to the middle corridor. এবং যেটা মধ্যস্থ যে বিভাগ ছিল সেই মধ্যস্থ বিভাগ কি হতো, যিনি যাজক হতেন সেই যাজক তিনি সেই উৎসর্গকে নিয়ে গিয়ে উপরে মধ্যস্থ বিভাগে উৎসর্গ করতো। But inside the inner corridor, there was nobody was allowed inside. এবং লাস্টে যে আমরা দেখি যে যে অন্তিম যে বিভাগ ছিল সেখানে কারো সেখানে প্রবেশ ছিল না। And there was a big curtain that separated that covered the inside corridor. এবং সেখানে একটা বড় পর্দা ছিল যেটা মিডল এবং যে অন্তিম যে বিভাগ ছিল সেটাকে সেপারেট করতো, আলাদা করতো। And therein dwelt the Holy of Holies. এবং সেখানে পবিত্র আত্মা সেখানে বসবাস করতেন, পবিত্র ঈশ্বর সেখানে বসবাস করতেন। And once a year, the high priest, only the high priest, was allowed to go there for a sacrifice. এবং সেখানে বছরে একবারই সেখানে যে সবথেকে বড় যাজক ছিলেন তিনি বছরে একবার যেতেন এবং সেখানে উৎসর্গ তিনি করতেন। But he didn't go there on his ankle or on his foot. They would tie a rope when he went inside. এবং যখন সেই মহাযাজক যখন তিনি যেতেন সেখানে তার কোমরে একটা দড়ি লাগানো হতো। Just in case he did something wrong, he would die. এবং যদি তিনি কোনো পাপ করেছেন তাহলে তার মৃত্যু তখনই হয়ে যেত। And then his body would rot, no? এবং সেখানে সেই বডি কি হতো সেখানে পচে যেত। Then they would need to pull him out and nobody is allowed to go in there. আর সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে অধিকার ছিল না, তাই জন্য সেই রশ্মিটা থেকে তারা কি করতো, তাকে টানতো। So that's why the rope would be used to pull him out from the Holy of Holies in case he dies inside. তাই জন্য সেই রশি দ্বারা তারা কি করতো, তার মৃত দেহকে তারা বাইরে টেনে নিয়ে আসতো, কারণ সেই পবিত্র স্থানে কারো প্রবেশ আজ্ঞা ছিল না। So that was the old temple. এবং সেটা সবথেকে পুরনো টেম্পল ছিল। Now in the new covenant we are the temple. এবং আমরা নতুন নিয়মে জানি যে আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা পবিত্র আত্মার মন্দির। And I will now show you scripturally, but I had to rewrite it. These were the, if you can you read, brother? It is hazy. Body, soul, and spirit. এখানে লেখা আছে বডি, সোল এবং স্পিরিট। Now the three compartments, the Bible, I'll now take you to the Bible. The Bible tells us that we are made of three parts. এবং ঈশ্বরের বাক্য বলে আমাদেরকে বলে যে আমাদের তিন ভাগে আমাদের এই শরীর আছে। The outer, which we saw just like the mandir, like the temple, is the body. এবং বাইরে যেটা দেখি যেটা আউটার আছে সেটা আছে আমাদের দেহ। The middle part, which is the soul. এবং মধ্যের যেটা মধ্যস্থ যে বিভাগটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সোল। And the inner one is the spirit. এবং লাস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আত্মার। So go to 1 Thessalonians. এবং আমরা প্রথম থিসসলুনীয়তে যাব। And chapter 5. 5 অধ্যায়। And verse 23. এবং 23 বাক্য পড়ব। কেউ পড়ুন একজন। Read it, brother. প্রথম থিসসলুনীয় 5 অধ্যায় 23 পদ। ব্রাদার অমিত পড়ুন আপনি। Yeah.
read it, brother. You read it? No. It's getting ready. কেউ একজন পড়ুন তাড়াতাড়ি। পড়ছি প্রথম থিসসলুনিকীয় তার 5 অধ্যায় 23 পদ। আর শক্তিশালী ঈশ্বর আপনি তোমাদিওকে সর্বতোভাবে পবিত্র করুন এবং তোমাদের অবিকল আত্মা প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমনকালের আনন্দনীয় রূপে রক্ষিত হোক। Amen. 23 না? ওকে। Okay. So it says three things. Brother, can you? Because I didn't understand the translation. Is it because body? It says our we are whole in three ways. Does it say that? Body, Yeah. soul, and spirit. এখানে যখন আমরা দেখছি সেখানে বডি এবং সোল স্পিরিট সেখানে 3 ভাগে বিভক্ত আছে। Now, body is dust. বডি Dust. আমাদের যে Yeah. আমাদের যে শরীর আছে সেটা বাইরে বিভাগ। It changes like the clothes you wore last week is different than now. এবং যখন কাপড়কে পরি তখন আমরা কখনো সেই কাপড়কে চেঞ্জ করি, প্রত্যেকদিন আমরা সেই কাপড়কে চেঞ্জ করি। I have white hair, but once upon a time I had black hair. তিনি বলছেন না উনার এখন সাদা চুল আছে কিন্তু একটা সময় তার কালো চুল ছিল। Our body regenerates and it changes over time. এবং আমাদের বডি কি সময়ের অনুসারে চেঞ্জ হতে থাকে, পরিবর্তন হতে Now, থাকে। if you can see this, what we got born again is the spirit. এবং আমরা যখন আমাদের নতুন জন্ম হয় তখন আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার থাকে। This spirit or a spirit was dead before when we were Adam's children. এবং যখন আমরা আদমের সন্তান ছিলাম তখন কি হলো, এই স্পিরিট এটা ছিল সেই স্পিরিট তখন মৃত ছিল। So he is the Holy Spirit dwells in you. You are the temple of the Holy Spirit. The Holy of the Holies is you, is inside you. এবং তাই জন্য পবিত্র আত্মা কি আমাদের মধ্যে আছে। But now comes an important part called the soul. এবং তাই জন্য আমরা যখন এসি সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের সোলের বিষয়। Now the best way I can tell you is soul means all your mind and your decisions in your mind. এবং সোলের মানে হচ্ছে আমরা যখন মাইন্ড থেকে যখন আমরা কোনো নির্ণয়কে নিই সেই পার্টিকুলার এই বিষয়ে দেখায়। Even if somebody were to hit us, maybe he'll hit us on the arm, but our mind is the one that gets angry or decides what to do. এবং আমরা যখন দেখি কেউ যদি আমাদেরকে আঘাত করার চেষ্টা করে কিন্তু সে আঘাত করার আগে তার মাইন্ডে সে চিন্তা করে যে তাকে আঘাত করব আমি। So remember the 1 Thessalonians 5:23 says that we are made of three parts. এবং তাই জন্য প্রথম থিসসলুনিকীয় তার 5:23 পদে লেখা আছে আমরা 3 ভাবে বিভক্ত। Spirit, soul, which is the mind, and the body. স্পিরিট এখানে আত্মা এবং সোল যেটা হচ্ছে মাইন্ড এবং তারপরে আমাদের হচ্ছে শরীর বডি। And now since the Holy Spirit lives in us, we have become the temple of the Holy Ghost. এবং তাই জন্য পবিত্র আত্মা যখন আমাদের জীবনে আছে তখন আমরা পবিত্র আত্মার মন্দির। Now this is very important for you to know. এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জানা দরকার আছে। Because who you are is the following. এবং এটা জানা দরকার যে আমরা কাকে আমরা অনুসরণ করছি। You are a spirit. আমরা হচ্ছি আত্মা। You have a soul, like you have a mind. এবং আমাদের কি আছে, আমাদের মাইন্ড আছে, সোল আছে। But you live in a body. কিন্তু আমরা কি করি, আমরা শরীরে বসবাস করি। So please remember, because this is one of the most important lessons, if you don't know so far, that you will help your navigation through the Bible and into the Word of God.
এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যদি এই বিষয়কে যদি না জানেন তাহলে খুবই দুঃখর বিষয়। Pastor Akash, you remember, did I ever teach on this subject, brother? What about, sir? Have I taught on this subject, spirit, soul, and No, body? no. Yeah, you touched little bit. Yeah, but anyway, I mean, if you were to ask me, the most important part of knowing who you are is the most important. So therefore, this lesson of spirit, soul, and body is the most important. Huh? এবং তাই জন্য তিনি বলছেন যে আমরা জানি যে আমরা কে আছি, তাহলে স্পিরিট, সোল এবং বডির বিষয়ে আমাদের জানা দরকার আছে। So if anybody asks you a question, who you are, what do you reply? যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে আপনি কে আছেন, তাহলে আপনি কি উত্তর দিবেন? You and I, of course, are a spirit. এবং আমি এবং আপনি কি হচ্ছি? এক আত্মা। Again, all this we see is just a cloth. এবং আমরা যা কিছু দেখছি এটা বাইরের দিকে যা কিছু আছে একটা আমরা ঠিক কাপড়ের মতন পরে আছি। And we have a mind. এবং আমাদের মাইন্ড আছে। Okay, I'm repeating it so that you get it very clearly. তিনি বারবার করে রিপিট করছেন যেন আমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পারি। So you are a what? A spirit. আমরা কি হচ্ছি? আমরা এক আত্মা। Now who is God? এবং কে ঈশ্বর? He is a spirit. এবং তিনিও হচ্ছেন আত্মা। Who is Satan? কে হচ্ছে শয়তান, And the দিয়াবল? devils? He is a spirit. এবং সে হচ্ছে আত্মা। Who are angels? এঞ্জেলস যারা স্বর্গদূত আছে তারা কারা? They are spirits. তারাও আত্মা। Who are demons and devils? যারা দিয়াবল আছে তারা কি? They are spirits. তারাও আত্মা। So this is a spirit world only. এটা হচ্ছে আত্মার এক পৃথিবী। Now the only difference is that this earth, I'm not talking about the world, has a certain atmosphere around it. এবং আমরা জানি এই পৃথিবীতে একটা পার্টিকুলার অ্যাটমসফিয়ার আছে আমাদের চারিদিকে। For instance, there is air around it, like oxygen and nitrogen and all kinds of air around it. এবং আমরা জানি আমাদের চারিদিকে কি আছে? অক্সিজেন আছে, হাইড্রোজেন আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, সমস্ত এয়ার আছে, বায়ু আছে। For man to operate in this atmosphere, এবং এই মানুষকে আমরা যখন মনুষ্যকে এই নিজেদেরকে পরিচালনা করার জন্য এই অ্যাটমসফিয়ারে he needs to wear a costume, a mask, like an astronaut wears, you remember? এবং আমরা যখন অ্যাস্ট্রোনটকে দেখি তাদেরকে একটা মাস্ক পরতে হয়, তাদেরকে একটা পোশাক পরতে হয়, তেমনি মনুষ্যকেও এই পৃথিবীতে পড়তে হয়। You saw astronauts and all, sometimes moon and all. Haven't you seen photos of people on the moon? এবং আমরা অনেক সময় দেখেছি যখন অ্যাস্ট্রোনট যারা চন্দ্রতে যায় তাদেরকে দেখেছি আমরা অনেক সময় ফটোতে এবং ভিডিওতে। I had explained this about like 4 months ago, 5 months ago, and I remember seeing somebody had posted one of somebody in the group, in your group only, had posted a photo of an astronaut. Now that astronaut doesn't look like that in real life. এবং আমরা যখন দেখি যে অ্যাস্ট্রোনটকে যখন আমরা দেখি তারা প্রকৃতি জীবনে তাদের প্রকৃতি এমনি থাকে না। Astronaut is like a man, but he has to wear that space suit to walk in the atmosphere of moon or whichever planet he is visiting. এবং অ্যাস্ট্রোনট তার প্রকৃত শরীর এমনি থাকে না, কিন্তু যখন সে পৃথিবী থেকে অন্য কোনো গ্রহেতে যায় তখন তাকে পার্টিকুলার একটা স্যুট পরতে হয়। That space suit keeps him from the heat, cold, air, all that stuff it provides, the space suit. এবং স্পেস স্যুট যেটা থাকে তাকে সমস্ত ধরনের যে বায়ু থাকে বা সেখানে গরম হাওয়া থাকে বা সমস্ত কিছু যে ডাস্ট থাকে সমস্ত কিছু থেকে কি করে প্রোটেক্ট করে। Similarly, this is what our body does. এবং তাই জন্য আমাদের বডি কি করে আমাদেরকে সেই রূপে আমাদেরকে কি করে রক্ষা করে। So the body is nothing but a space suit. When the astronaut comes to Earth, he removes it. So we also, this body comes from dust and it goes back to dust.
এবং আমরা যখন দেখি যারা অ্যাস্ট্রোনট যখন তারা পৃথিবীতে যখন ফিরে আসে তখন তারা সেই স্যুটকে তারা খুলে দেয়। তেমনি আমরা যখন দেখি এই ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে যে কি হচ্ছে সেই আমাদের বডি আমাদের মৃত্তিকা থেকে তৈরি হয়েছে এবং আমাদেরকে আবার সেই মৃত্তিকাতে চলে যেতে হবে। The real us is a spirit. এবং সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আত্মা। So the identity, the authority on earth was given to man, এবং তাই জন্য ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে যে সেই আইডেন্টিটি এবং সেই অধিকার সেই মনুষ্যকে দেওয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে, because he was given a space suit and authority to walk on this planet. এবং তাই জন্য আমাদেরকে এই শরীর দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা এই যে পৃথিবী আছে এই পৃথিবীতে আমরা থাকতে পারি। Similarly, he created animals and birds and fish and all to operate under the sea, in the air, wherever, in the atmosphere that God created on this planet. এবং তাই জন্য এই পৃথিবীতে আমরা দেখি যখন আমরা মাছকে দেখি এবং সমস্ত পশুকে দেখি তাদের একটা পার্টিকুলার একটা বডি আছে এবং তারা অপারেট করে সেই পার্টিকুলার পরিস্থিতিতে। And when Adam sinned, এবং যখন আদম যখন পাপ করলো, it was not permissible for spirits to come inside. এবং এইটা আত্মার অধিকার ছিল না সেখানে আসার জন্য, Unless they wore the space suit called a body. যতক্ষণ না তাদের সেই শরীর ছিল। So God wore a space suit, his son wore a space suit of Jesus and came on this planet and died on the cross for us. এবং তাই জন্য তিনি বলছেন যখন প্রভু যীশু কি হলো, ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠালেন সেই বডি দিয়ে পরে যেন তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হতে পারেন। Therefore, it was not possible for anybody outside without the space suit to come on this planet. এবং তাই জন্য আমরা এখানে দেখি যে এই পৃথিবীতে বাইরে থেকে কেউই আসুক তাদের যদি সেই বডি না থাকে তারা এই পৃথিবীতে পরিচালনা করতে পারেন না। So you must be wondering, why doesn't God just sit from heaven and say, Satan, I destroy you, I do this? Because nothing can be done without having an actual space suit to operate here. এবং ঈশ্বর তো সেখানে স্বর্গ থেকে বলতে পারতো যে আমি স্বর্গ থেকে তোমাকে ধ্বংস করতে পারতো শয়তানকে দিয়ে বলকে, কিন্তু তিনি কেন তার পুত্রকে তিনি পাঠালেন? In fact, the Pharisees asked Jesus when he's doing miracles, by what authority are you doing this? এবং আমরা জানি ফরিসিরা যখন প্রভু যীশু আশ্চর্য কর্ম করছিলেন এবং প্রভু ফরিসিরা সেখানে ছিল, তারা জিজ্ঞেস করলেন কি অধিকারের দ্বারা তুমি এসব কার্য করিতেছো? And he says by being a son of man, এবং তিনি বললেন আমি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া, not son of God. এবং তিনি বললেন আমি মনুষ্যের সন্তান। Son of man means a man. মনুষ্যের সন্তান মানে হচ্ছে মানুষ, means he has a space suit. এবং তার কাছে সেই বডি ছিল, স্পেস স্যুট ছিল। But the real person in that space suit is a spirit. এবং কিন্তু প্রকৃতভাবে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তার আত্মা। Just like as I said, an astronaut is wearing a space suit, but that's not really the astronaut. Inside there is another person. Similarly, we are another person inside this body. এবং তিনি বলছেন যদি আমরা অ্যাস্ট্রোনটকে দেখি এবং তারা সেই স্যুটকে পরে, কিন্তু তারা ভিতরে তারা একটা আলাদা পার্সন থাকে, তেমনি ঠিক আমরাও তাই। You see, when I also did go, when you go to medical college, the first subject you do, you know, which one a doctor has to learn? এবং যখন আমরা মেডিকেল কলেজে যাই তখন একটা পার্টিকুলার একটা সাবজেক্ট আছে তারা প্রথমে যেটা শেখায়, it's subject, whatever it's called, it's anatomy. That means one has to spend the first year learning every part of the body. এবং তার সেই সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে অ্যানাটমি, মানে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম বছরে তাদেরকে আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটি বিষয়কে তারা শেখায়। So we had to cut a human bodies up, real live bodies, not dolls and all that, real human live bodies up. We had to cut up and see every part with our hand. এবং তারা প্রকৃত রূপে তারা কি করে মানুষের শরীরকে নিয়ে তারা কাটে এবং সেখান থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। I mean, the bodies were dead, but I'm saying real bodies. We had to cut for 1 year. We had to just
do this part, this part, this part, every part of the body. এবং তারা কি করে বডির শরীরের প্রত্যেকটি পার্টকে তারা কাটে এবং সেখান থেকে তারা শিক্ষাকে গ্রহণ করে। We were not allowed to cut up live human beings who are alive. এবং তারা জীবিত মনুষ্যকে কাটার তাদের কোনো অধিকার নেই। That study was done by doing live dogs. এবং সেই স্টাডি সরি পার্ডন মি স্যার, We were not allowed to cut up human beings if they were still alive. এবং তিনি বলছেন যে আমাদের সেখানে অধিকার নাই যে আমরা যখন মনুষ্য জীবিত তখন সেই কাজকে তারা করতে পারে না। But that part was substituted by using a dog instead of a human being. এবং আমরা জানি যে অনেক সময় সেটাকে যখন সে কুকুরের দ্বারা করা হয়। So why is that important in medicine for a doctor to know? এবং এই জন্য আমরা যখন মেডিসিনে যখন যাই তখন কেন একটা ডাক্তারের যে আছে তার কেন দরকার হচ্ছে জানার। So whenever a patient comes saying he's got COVID-19, doctor knows what's the lung inside, no? এবং তাই জন্য যখন আমরা দেখি যে অনেক সময় যে কোভিড-19 এসেছিল এবং অনেক যখন রোগ হয় বা কিছু হয় তখন ডক্টর জানে যে তার কোথায় অ্যাকচুয়ালি কি আছে। If he's coughing, he knows what is happening because he has opened up that part. He knows it personally, he has visited that place. এবং তাই জন্য অনেক সময় যখন সে কফিং করে তখন আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডক্টর জানে যে কোথায় কি আছে এবং সে পার্টিকুলার সেই জায়গাকে নিয়ে তারা পরিচালনা করেছিলেন। If his leg is fractured or broken, he knows what are the bones. এবং তিনি যদি কারো পা যদি ফ্র্যাকচার হয়েছে বা কিছু হয়েছে বা ব্যথা আছে তো আমরা জানি এতে তারা সমস্ত বিষয় জানে। If his eye cannot see, he knows what's the problem with an eye, whether it should be replaced or surgery should be done, no? এবং যে চোখের বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে তারা পার্টিকুলার বিষয় জানে যে কিভাবে তাকে অপারেট করতে হবে বা কিভাবে তাকে সার্জারি করতে হবে। So that first year, a medical doctor is taught only about going into the body and understanding what the body is, not how just the body is, to be familiar with the body. এবং তাই জন্য প্রথম বছর তাদের কি করতে হয়, তাদেরকে সেই বডিতে ঢুকে পড়ে তাদেরকে সমস্ত বিষয়কে জানতে হয়। Now, that's why I told you this is the most important thing, to be familiar with your body, your system, your spirit, your soul, and your body. For you to understand this book. তাই জন্য আমাদের দরকার আছে যেন আমাদের শরীর, মস্তিষ্ক এবং আমরা আত্মার বিষয়ে আমরা জানি, যেটা ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে। I had taught this, but I normally would like to teach much more. But this will, if I teach on this, then I won't be able to teach other things. That's why normally I try to have you study this on your own. এবং তিনি বলছেন যে আমরা যেন এই বিষয়কে জানতে পারি এবং অনেক সময় আমাদের চেষ্টা করেছি যে আমরা নিজেরাও যেন স্টাডি করে এই বিষয়গুলো জানতে পারি, কারণ এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। So I asked you in the beginning whether you are born again, whether you speak in tongues. এবং আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে প্রথমেই যে আপনারা নতুন জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কি আপনারা অন্য ভাষায় কথা বলেন। Because if you're born again, Jesus said, you will do all things that he did and greater things than he did, you shall do. এবং তাই জন্য ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে এবং প্রভু যিশু বলেছেন, আমার থেকে তোমরা বড় বড় মহৎ কার্য করিবে। That is John chapter 14 verse 12. এবং তাই জন্য যোহন তার 4:12 লেখা আছে। But how does that work? এবং সেটা কিভাবে কার্য করে? That's why I give you that example of a doctor having learned. Therefore, once you understand this, you will know how miracles and how power work. এবং আমরা জানি যখন, তাই জন্য ডাক্তাররা যেভাবে তারা স্টাডি করে, তাই জন্য আমরা যখন নিজের বিষয়ে জানবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে সেই কার্য কিভাবে হয়। When Jesus healed or you heal, what is happened? Is it some jadoo mantra or is there a system that the Bible tells us it works? এবং যখন আমরা দেখি কেউ সুস্থ হয়, সেটা কি কোনো জাদু মন্ত্র থাকে না, এটা বাইবেলের ঈশ্বর যে বলেছে আমাদেরকে সেই কার্য হয়। You know, to me, Bible is not a religion book. It is a book of science. It gives you exactly, tells you how things work. এবং এটা বাইবেল একটা কোনো ধর্মীয় বুক নয়, কিন্তু এটাই বাইবেল পার্টিকুলারলি বলে আমাদের কিভাবে এটা আমাদের জীবনে কার্যকারী হয়। You know, when something is the truth, no,
it likes to expose itself in the light and give all the details. এবং যখন একটা সত্য তখন কি করে সত্য আমাদেরকে আলোক দেয় এবং আমরা তার দ্বারা সমস্ত কিছু বিষয়কে বুঝতে পারি। And therefore the Bible likes to explain everything about itself. এবং তাই জন্য বাইবেল কি করে, বাইবেল আমাদেরকে সকল বিষয়ে বলে। But if something is a lie or not the truth, no, it always tries to hide itself. এবং যখন কি করে, যখন কোনো জিনিস সত্য নয় তখন কি করে, সেটা নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করে। And he says then, don't ask me questions, don't ask me questions. এবং তখন বলবে যে আমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না। So when angel Gabriel came and announced to Mary that she would be conceiving a child, what happens? এবং যখন যখন গাব্রিয়েল এলো এবং মেরিকে বলল যে তুমি কি করবে, সেই সন্তানকে জন্ম দিবে, তখন কি হলো? She is asking, how shall this be? Explain to me. এবং তখন মেরিকে জিজ্ঞাসা করলো যে এটা কিভাবে হবে, প্লিজ আমাকে কি করো, ব্যাখ্যা করো। So you think Mother Mary should have just believed? No, she doesn't. It's not that she wants to believe, but if it is the truth, there is no problem in explaining. প্রাথমিকভাবে আমরা যখন দেখি তখন তিনি বিশ্বাস করেননি, কিন্তু যখন সেটা ব্যাখ্যা করা গেল তখন আমরা বুঝতে পারি সেই জায়গাটা। The power that you have of the Holy Spirit is for you to know how it works through you. এবং যখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে থাকে তখন আমরা বুঝতে পারি এটা কিভাবে কার্যকরী হয় আমাদের জীবনে। My topic today was going to be that, though I can see we're running out of time, is to show you how it works. এবং আমরা তিনি বারবার করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন এটা কিভাবে কার্যকরী হয়। You think without knowing how a car works, how to drive a car, you can drive a car? এবং আমরা যদি না জানি গাড়ি কিভাবে চালাতে হয়, তাহলে আমরা কি সেই গাড়ি চালাতে পারবো? So it is not jadoo mantar. You have to know how the system works. Then you will see why healing sometimes may take place. Healing sometimes look like you didn't get good result. এবং অনেক সময় কি হয়, যখন আমাদের সুস্থতা আমরা অর্জন করি এবং সেটা কিভাবে কার্যকারী হয়, তো সেটা পবিত্রতা যখন থাকে তখন আমাদের জীবনে সেটা সম্পূর্ণভাবে কার্যকারী হয়। You know, I really pray, I'm getting out of time, but I really pray you are understanding all this, because though this is a slightly different subject, it's very important you know this in all your Christian life. এবং তিনি বলছেন আমি হয়তো বুঝতে পারছি যে আপনারা বুঝছেন, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন আমরা এই বিষয়কে জানি। কারণ একটা খ্রিস্টীয় সাবজেক্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। There are religions and prayers and all kinds of things going on in this world, including Christianity and other religions. They're all religions and religions. এবং আমরা দেখি সেখানে অনেক ধর্ম আছে এবং অনেক ধরনের প্রেয়ার এবং অনেক ধরনের পদ্ধতি সেখানে আছে, কিন্তু তিনি বলছেন যে খ্রিস্টীয় ধর্ম একটা আলাদা বিষয়। But the Bible explains you how the system works so that you will get the results that Jesus talks in John 14:12. এবং বাইবেল তাই জন্য আমাদেরকে বলে যে কিভাবে এই সিস্টেম কার্য করে। তাই জন্য প্রভু যীশু আমাদেরকে বলেছিলেন তোমরা আমার থেকেও বড় বড় কার্য করিবে। And may I ask you, what did Jesus say in John 14:12? Can you read it, brother? তো যোহন তার 4:12 পড়বেন বাংলাতে ফটাক করে। প্লিজ কেউ তাড়াতাড়ি পড়ুন, একে অপরের মুখ দেখুন না। পড়ছি। হ্যাঁ। যোহন তার 4:12 আমাদের পিতৃপুরুষ যাকব হইতে কি আপনি মহান? তিনি আমাদিওকে এই কূপ দিয়াছেন, আর ইহার জল তিনি নিজের ও তাহার পুত্রগণ পান করিতেন, তাহার পশুপালও পান করিত। আমেন। Amen. Sister, tell me, did Jesus say, or did he not say that you can do everything that he did? And you said John 4:12, na? 14, 12. 14:12, na? Okay. 14, 12.
Okay. 14 অধ্যায় 12 পদ পড়ুন। হ্যাঁ পড়ছি। Sorry, যখন ignore হ্যাঁ, that earlier one. If you got 4:12, John 14:12, I'm talking about all this time. Okay. Please. হ্যাঁ। সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি যে আমাতে বিশ্বাস করে আমি যে সকল কার্য করিয়াছি সেও করিবে, এমনকি এ সময় হইতেও বড় বড় কার্য করিবে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। আমেন। So now I'm sorry. Good that I asked you. Otherwise, you would have been thinking I'm talking John 4:12. John 14:12. Now tell me, does 14:12 tell you that you can do everything that Jesus did? আমরা কি দেখতে পারি এখানে যে আমরা জন 14 অধ্যায় 12 পদে যখন দেখি সেখানে কি লেখা আছে, আমরা কি প্রভু যিশু থেকে বড় বড় কার্য করতে পারি? Please read it again, sister. 14:12. আবার আরেকবার পড়ুন। সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি যে আমাতে বিশ্বাস করে আমি যে সকল কার্য করিয়াছি সেও করিবে, এমনকি এ সময় হয়তো বড় বড় কার্য করিবে। আমেন। Okay. Amen. So my question again to everybody: Are you supposed to do? Am I supposed to do when you're born again everything Jesus did? তিনি বলছেন যে আমরা যখন নতুন জন্মগ্রহণ করি যে প্রভু যিশু যা কার্য করেছিলেন সেই কার্য কি আমরা করতে পারি? অবশ্যই। Huh? Yes. 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 Now you know that this book is true, right? And Jesus speaks the truth, right? এবং আমরা জানি ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে সত্য এবং ঈশ্বর প্রভু যিশু প্রভু যিশু সত্য কথা বলেন। But see what 14:12 says. In spite of saying that, he's telling you more. Shakta Shakta. এবং তাই জন্য আমরা 14 অধ্যায় 12 পদে যখন দেখি সেখানে লেখা আছে সত্য সত্যই আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। Because people will say, this is, how can I do what Jesus is doing? এবং তাই জন্য অনেকজন হয়তো বলতে পারে আমি কিভাবে এটা করতে পারি, প্রভু যিশু হয়তো করেছিল কিন্তু হয়তো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। So what I'm saying, no, if we are not getting the results that Jesus is promising, we got to find out why, no? That's why I'm teaching you this. এবং তিনি বলছেন যে যদি প্রভু যিশু সেই যে কার্য করেছিল এবং আমরা সেই রেজাল্টকে যদি আমরা ফলকে যদি আমরা পাচ্ছি না তাহলে আমাদেরকে কি করতে স্টাডি করতে হবে। So I asked you, and sister, read again John 14:12. আবার পড়ুন। 14, না 14। হ্যাঁ বলছে সত্য সত্য আমি তোমাদিওকে বলিতেছি যে আমাতে বিশ্বাস করে আমি যে সকল কার্য করিয়াছি সেও করিবে, এমনকি এই সকল হয়তো বড় বড় কার্য করিবে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। আমেন। Amen. Now I asked you a question. Are we supposed to do all that Jesus did? এবং আমরা কি সেই সমস্ত কার্যকর করতে পারি যেটা প্রভু যিশু করেছিলেন? I said because we have the spirit that we have the power to do everything that Jesus did, right? এবং তিনি বলছেন আমাদের মধ্যে সেই আত্মা আছে যে আত্মা প্রভু যিশুর মধ্যে ছিল এবং তার দ্বারা তিনি সেই কার্যকর করেছিলেন। Jesus raised Lazarus from the dead. এবং প্রভু যিশু লাজারাসকে মৃত্যু থেকে জীবন দিয়েছিল। Jesus calmed the storm. প্রভু যিশু সেই ঝড়কে থামিয়েছিলেন। He made the fig tree die. এবং আমরা যখন সেই ফিগ ট্রিকে দেখি সেটা মৃত হয়ে গেছিল। He healed the deaf and the dumb and made lame people walk. এবং যারা শুনতে পেত না, যারা দেখতে পেত না এবং যারা খোড়া ল্যাংড়া ছিল তাদেরকে তিনি সুস্থ করেছিলেন। So are we supposed to be able to do all that? এবং আমরা কি সমস্ত বিষয়কে করতে পারবো? Does John 14:12 promise that, being the word of God, and then on top of that Jesus is saying Shakta Shakta? এবং আমরা যখন তার 14-12 পদে দেখলাম সেখানে সত্য সত্য লেখা আছে যে আমরা সেই কাজকে করতে পারি। Well, the answer is not exactly. এবং সেই এক্সাক্ট pardon me sir, The answer is Jesus didn't say that you will do what I have done.
প্রভু যীশু বলেননি যে আমি যে কাজকে করেছি সেই কার্যকে তোমরা করবে, He says, you will do greater. কিন্তু তিনি বলেছেন তুমি আমার থেকেও মহৎ কার্য করবে। And therefore he is saying, using again Shakta Shakta, because all that this looks no, this is a promise, plus he is giving Shakta Shakta on top of it. And he says, not only what you will do, everything I've done, but greater than this you will do. তাই জন্য সেখানে বারবার করে আমরা দেখছি সত্য সত্য লেখা আছে, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তোমরা এর থেকে মহৎ কার্য করবে। Why will we do better than Jesus also? Was Jesus not the best? এবং আমরা প্রভু যীশু থেকে আমরা মহৎ কার্য কেন করতে পারবো? Because Jesus is now seated at the right hand of the Father. এবং প্রভু যীশু তা পিতার কাছে বসে আছেন এখন। When he was on this earth, he had the Holy Spirit in him, এবং তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন তার মধ্যে পবিত্র আত্মা ছিল, but he had nobody mediating for him, sitting at the right hand of the Father. He didn't have that advantage. এবং তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন সেখানে কেউ ছিল না। We got an additional advantage of Jesus being on the right hand of the Father. এবং তিনি বলছেন আমাদের কাছে একটা অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্টেজ আছে, কি আছে? প্রভু যীশু কি আছে সেখানে বসে আছে। So if there's a problem, he can even solve it for us on next to the Father. এবং যদি সেখানে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কি হবে, যে প্রভু যীশু আমাদের জন্য তিনি সর্বদা প্রার্থনা করছেন এবং তিনি আমাদের জন্য পিতার কাছে অনুদান করতে পারেন। So he is saying, I'm Shakta Shakta, I'm guaranteeing you will get better results than me. এবং তাই জন্য প্রভু ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে, তুমি সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি তুমি আমার থেকে বৃহৎ বৃহৎ কার্য করিবে। That's why I'm trying to understand how this works. এবং তাই জন্য তিনি বারবার করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন যে এটা কিভাবে কার্যকারী হয়। Okay, so I said that we have the Holy Spirit and we have the Holy Spirit of Jesus is in us. এবং তিনি বলছেন যে ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে আছে। Therefore, we no longer live. তাই জন্য আমরা জীবিত থাকি না। It's the Spirit of Christ who lives in us. তাই জন্য প্রভু যিশুর আত্মা আমাদের মধ্যে জীবিত থাকে। Go to Galatians chapter 2 verse 20. গালাতীয় 2:20 পড়বেন। Read it please. কে পড়ছেন একবার হাত তুলে দেখাবেন। চেষ্টা অর্চনা আপনি পড়ুন, আপনি ফার্স্ট আছেন, বাকি সবাই তো এইদিকে মুখই দেখছে তোমাদের। গালাতীয় 2:20. হ্যাঁ পড়ছি। গালাতীয় 2:20। খ্রিস্টের সহিত আমি কুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রিস্টই আমাতে জীবিত আছেন। আর এমন মাংসের থাকিতে আমার যে জীবন আছে So তাহা why আমি sorry sister, read no. তাহা আমি বিশ্বাসে ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি। তিনি আমাকে প্রেম করিলেন এবং Yes. ওকে So why does he say that I no longer live? তাই জন্য সেখানে কি বলা হচ্ছে যে আমরা জীবিত থাকি না? Because you are a spirit, এবং আমরা হচ্ছি আত্মা, but that spirit is the spirit of Jesus inside you. কিন্তু প্রভু যিশুর আত্মা আমাদের মধ্যে আছে। And because the Spirit of God, Holy Spirit is dwelling in you, that's why you have life. এবং তাই জন্য প্রভু যিশু আত্মা যখন আমাদের মধ্যে বসবাস করছে তাই জন্য আমরা সেই কার্যকে করতে পারি। Now the Spirit is inside you, that's why you are the temple of the Holy Ghost. তাই জন্য প্রভু যিশু আত্মা যখন আমাদের মধ্যে আছে তাই জন্য ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে আমরা পবিত্র আত্মার মন্দির। You are not your own temple, you are temple of the Holy Ghost. আমরা নিজের মন্দির নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার মন্দির। But you have a soul, a mind that is your own. কিন্তু আমাদের সোল এবং মাইন্ড যেটা আছে সেটা আমাদের নিজের। Now the reason this arrow is here that I have put is a purpose. Can you see the arrow? It is very very hazy, sir. Okay, can you see, brother? Just put little far. সেখানে একটা অ্যারো আছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে।
the power to heal that Jesus says in John 14:12. এবং যখন আমরা যোহনের তার 14 অধ্যায় 12 পদে দেখি যে আমরা যখন কেউ যদি সুস্থ হয়, Where is it coming from? সেটা কোথা থেকে আসে? It is coming from the Spirit within you. এটা আসে সেই আত্মা, প্রভু যিশুর যে আত্মা আছে সেই আত্মা থেকে আসে। Remember, I said from within you, not from above. তিনি বলছেন যে সেটা আমাদের মধ্যে থেকে আসে, কিন্তু উপর থেকে আসে না। So that you will not forget, I'm repeating, it is not coming from outside you, it is come from within you. সেই সামর্থ্য উপর থেকে আসে না, কিন্তু সেই সামর্থ্য আমাদের মধ্যে থেকেই আসে। That's why I've got the arrow showing from the Spirit, the power is coming. এবং তাই জন্য সেখানে আরো একটা করা আছে, তীর চিহ্ন দেওয়া আছে, এবং সেই সামর্থ্য সেই আত্মা থেকে আসে। So that is the power that comes out to heal your body or to heal somebody else's body or whatever miracles like raising people from the dead, but it comes from the Holy Spirit who lives in you. এবং আমরা দেখি যখন কেউ যে অসুস্থ থাকে বা আমরা যখন অসুস্থ থাকি, যখন সুস্থতা সেখানে হয় বা সুস্থতা অন্য কাউকে আপনি সুস্থ করেন, সেই সামর্থ্য সেই আত্মা থেকে আসে, যে পবিত্র আত্মা যেখানে আছে। For that power to come through, there is this barrier of the soul, mind. এবং সেখানে একটা ব্যারিয়ার আছে, সেখানে একটা বাধা আছে, সেটা আছে মাইন্ড। And that soul has to agree with the Spirit, that your mind has to agree with the Holy Spirit. এবং তিনি বলছেন যে আমাদের মাইন্ড আছে, যে আমাদের মস্তিষ্ক আছে, সেটা যে স্পিরিট আত্মা আছে তার সাথে, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সেখানে একটা এগ্রিমেন্ট হওয়া উচিত। Why did I say this? Because this book is written by the Holy Spirit. এবং এই বাক্য কি? এই বাক্য পবিত্র আত্মা দ্বারা লেখা হয়েছে, ঈশ্বরের বাক্য। If you have unbelief and you say, how will this come? This power, this prayer or this healing does not work. এবং আমরা যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে যে সামর্থ্য সে আত্মায় আছে, সেই সামর্থ্য কার্যকারী হবে না। So how can you get results? এবং আমরা তাহলে কিভাবে সেই প্রতিফলকে দেখতে পারি? Is anything and everything possible for whatever Jesus did and greater things, is it possible? এবং প্রভু যিশু যে কার্য করেছিলেন এবং তার থেকে মহৎ কার্য যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, সেটা কি সম্ভব? Sure. I made Sister Archana read, no? How many times I made him read John 14:12? এবং আমরা দেখলাম সিস্টার অর্চনা সেখানে অনেকবার করে যখন তার 14 অধ্যায় 12 পদকে পড়লেন। And I remember I said in the beginning, I said, Shakta, Jesus promises that you can do all that I have done, miracles, and not just that, you will do greater. এবং তাই জন্য সত্য ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে, এবং তিনি বললেন যে ঈশ্বরের বাক্য কোট করে, যে ঈশ্বর বলেছে, প্রভু যিশু বলেছে, তুমি আমার থেকে মহৎ কার্যকর করবে। So you should be able to do it in this system. This power is enough to do everything. এবং তাই জন্য আমাদের সিস্টেমে যে পাওয়ার, সেই সামর্থ্য আছে, তার সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য যথেষ্ট সেই বৃহৎ কার্যকর করার জন্য। But remember, I repeated 2-3 times, where does the power come from? এবং আমরা বারবার 2-3 টাইমস তিনি প্রশংসা রিপিট করলেন যে সেই সামর্থ্য কোথা থেকে আসে। It doesn't come from above, it comes from within you. এবং এটা উপর থেকে আসে না, স্বর্গ থেকে আসে না, কিন্তু কি হচ্ছে, এটা আমাদের মধ্যেই যে আত্মা বসবাস করে, সেই আত্মা থেকে সামর্থ্য আসে। Go to Ephesians. এবং আমরা এফেসীয়তে যাব। 3. এফেসীয় চ্যাপ্টার 3 verse 20. এবং 20 পদ। এফেসীয় 3 অধ্যায় 20 পদ। হ্যাঁ পড়ছি। হুম। পরন্তু যে শক্তি আমাদিওতে কার্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচনার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারে। আমেন। আমেন আমেন। That Shakti is coming from where? Within. All right. So I was going to teach on something else, but I will teach you next time. But the point to know is, I started today's session. Why I was asking and wanted everybody's hand is to find out. I wanted to teach something, but find out how many of you spoke in tongues. এবং তাই জন্য প্রথমে যখন তিনি ক্লাস স্টার্ট করলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমাদের মধ্যে কতজন আছে যারা অন্য ভাষায় কথা বলে। Because I could not progress here until you are acquainted with
a clear understanding of what happens when you are born again. এবং আমরা এর আগে যেতে পারি না, আমরা আরো শিখতে পারি না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকবে, এটা শিক্ষাটা থাকবে। You see, I started with the following statement in today's teaching. এবং তাই জন্য তিনি সেই বাক্যকে বলে পরে তিনি এই টিচিংকে স্টার্ট করলেন। If I just meet a Christian or somebody outside, my only advice would be born again. এবং যদি আমি কোনো খ্রিস্টীয় সাথে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা করি, তাহলে আমার একটাই সাজেশন হবে যে তোমরা কি করো, নতুন জন্মগ্রহণ করো। But if you are born again and you are speaking in tongues, then my advice is a step further. এবং তাই জন্য আমরা যদি নতুন জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমরা অন্য ভাষায় কথা বলি, তাহলে আরো কি আমরা উন্নত হতে পারবো। The next step is to renew your mind. এবং নেক্সট যে পদ্ধতি হবে সেটা কি হবে, আমাদের মাইন্ডকে রিনিউ করতে হবে। My subject actually today, which I have not even got down to, was renewal of the mind. এবং অ্যাকচুয়ালি আজকে যে সাবজেক্টটা ছিল, বিষয়টা ছিল, সেটা হচ্ছে আমরা মাইন্ডকে কিভাবে, মস্তিষ্ক কিভাবে রিনিউ করব, কিন্তু সময়ের কারণে আজকে কমপ্লিট হয়নি। Since we are out of time and I have to go somewhere else, I'll let you study it by going to Romans. এবং তাই জন্য সময়ের অভাবে আমাকে তাকে অন্য ক্লাস যেতে হবে, কিন্তু এখন আমরা রোমিওতে দেখবো, Chapter 12, verse 2. রোমিও তার চ্যাপ্টার 12 অধ্যায় 2 পদ। আর এই যুগের অনুরূপ হইল না, কিন্তু মনের নতুনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রতিজনক ও সিদ্ধ। আমেন। আমেন, Amen. আমেন, আমেন। So it is the renewing of the mind, and I want you to, well, I'm out of time, but I want you to do that as a homework. এবং আমি চাই যে আপনারা এটার উপর স্টাডি করুন, আপনারা ঘরে এটা ভালো করে দেখুন। হয়তো নেক্সট উইক আমরা তিনি টিচিং করবে আমাদেরকে। I don't know whether next week we'll continue this, brother, but this was the plan today. This week I'm going because I'll have to remember, because there's so many things, but yes, we will try, brother. Okay. Actually, this is very fundamental subject you're talking about. But you know it what will be happens? good. Yeah, brother Akash, what happens is, then, you know, if I teach one batch this and the next batch that, you know, and then so many, so I like to now try to move on together with the whole train, you know. So if therefore, let's see, but maybe we'll continue next week also. Okay. হতে পারে brother? আমরা Yeah. হতে পারে নেক্সট উইক আমরা সেম কন্টিনিউ এটা করতে পারি। Amen. Amen. Amen, Okay, amen. brother.